ایران کا جو ایک معاہدہ طے پا گیا امریکہ کے ساتھ اور دنیا کی عالمی طاقتوں کے ساتھ، جہاں پر ایران نے گیو اپ کیا ہے 10 سال کے لیے اپنا ایٹمی پروگرام، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا اب خطے پر؟ اور خاص طور پہ کچھ تجزیہ کار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ پر بھی کچھ کمی آ جائے گی، ان حالات میں بہتری آ جائے گی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جو پورے خطے کی فورن پالیسی ہے، سیکیورٹی پالیسی ہے، امریکنز کنٹرول نہیں کر رہے ہیں، یہ بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اسرائیلی کنٹرول کر رہے ہیں۔ داعش از این اسرائیلی آرگنائزیشن، اسرائیلی سیکیورٹی انٹیلیجنس سروس ہے یہ۔ داعش نہ سعودی عرب نے بنائی ہے، ایرانیوں میں ایک ورژن ہے، ایرانیوں سے ہماری بات ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ دیکھیں داعش سعودی عرب نے بنائی ہے، بیوقوفی کی بات کرتے ہیں، ہم نے ڈپٹ دیا ان کو۔ میں نے کہا سعودی عرب نے جبہت النصرہ بنائی تھی، سعودی عرب نے فری سیرین آرمی بنائی تھی، داعش نہیں بنائی، داعش اسرائیلیوں نے بنائی ہے۔ اور اس وقت جو فورن پالیسی ریجن کی ہے، یہ ساری کی ساری اسرائیل کنٹرول کر رہا ہے، وہ امریکن سے کروا بھی رہا ہے اور بھی ایگریسیولی انوالوڈ ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز ایکچولی لڑ رہی ہیں عراق اور شام میں مسلمانوں کے خلاف ان کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے۔ تو یہ جو امریکن اور ایرانین ایگریمنٹ ہو رہا ہے، امریکنز تھک گئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کسی طرح ایرانی کو اپنے ساتھ ملائیں، کیونکہ لارجر وار جو ہو رہی ہے وہ سنی ورلڈ میں ہو رہی ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ کم از کم مسلمانوں کا ایک ایلیمنٹ سیکٹیرین لائنز پر امریکنز کے ساتھ رہے۔ مگر اسرائیل اس سے خوش نہیں ہے، اسرائیل تو انفیکٹ بکھرا ہوا ہے، یہ امریکن اس قسم کی ڈیل کیوں کر رہے ہیں۔ اور اسرائیل پوری کوشش کرے گا اس بات پر کہ ایران کو کسی نہ کسی خطے کی جنگ میں پھنسائے، جیسے ایران عراق جنگ میں پھنسا کے انہوں نے دونوں عربوں کو بھی اور ایرانیوں کو بھی ڈیگریڈ کر دیا تھا۔ بالکل جی۔ تو اب ڈیگریڈ کرنے کا وقت ہے، ایران کو بھی ڈیگریڈ کریں گے، سعودی عرب کو بھی ڈیگریڈ کریں گے۔ دیٹس وائی یو فائنڈ کہ while Americans are dealing with the Iranians، امریکنز کہہ رہے ہیں کہ ایران سے ڈیل کر کے ہم ذرا پیس ڈیل کر لیتے ہیں، ٹیمپریچر ڈاؤن کرتے ہیں، اسرائیل بھڑکا رہا ہے اس جنگ کو۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم سعودی عرب کا ساتھ دیں گے، ہم ایران پہ حملہ بھی کریں گے اور ہم ایران کے خلاف آپریٹ کریں گے وغیرہ۔ ڈاکٹر صاحب میں پھر ایک بار اسی طرف آؤں گا کہ یہ قطعاً ایران اور سعودیہ کی وار نہیں ہے، اس کو وار کہنا جو ہے وہ انسانیت کی تذلیل ہے۔ آج 10 دن ہو گئے، 4700 پروازیں بھر لی عرب طیاروں نے اور ٹنوں میزائل یمنیوں پہ مار دیے۔ اس کو تو انسانیت کی زبان میں قتل عام کہتے ہیں۔ 1.5 لاکھ فوجی جو ہے وہ سعودی عرب کی سرحد کے اوپر لگا ہوا ہے۔ ابھی تک یمنیوں نے کوئی ایک گولی سعودی عرب کے فوجی کے اوپر نہیں چلائی، کیونکہ پاکستان اور مختلف مسلم ممالک میں بیٹھے ہوئے درباری ملا اور سرکاری لیڈر فوری طور پہ یہ کہیں گے کہ یہ حجاز پہ حملہ ہو گیا۔ میں تو آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ حجاز پہ خطرہ کس سے ہے؟ جب انہوں نے ابھی تک سعودی فوجی کو انگیج نہیں کیا، سعودی فوج کو انگیج نہیں کیا ابھی تک، تو پھر حملہ کس سے؟ آپ ایک ایسے ملک کی گفتگو کر رہے ہیں جو دنیا کا غریب ترین ملک ہے، جس کو پچھلے 35 سال سے تیل نہیں نکالنے دی جا رہا۔ تیل کی طاقت ہے اس کے پاس بھی اتنی ہے جتنی سعودی عرب کے پاس ہے، لیکن ابھی تک وہ اوپیک کا رکن نہیں ہے، تو یہ سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ ابھی ان کا رخ تو سنا سے جو ہے عدن کی طرف ہے، تو ان کی تو پیٹ ہے پھر فوجیوں کی طرف۔ اگر انہوں نے سعودی فوج پہ حملہ کرنا ہوتا تو عدن تھوڑی جاتے، اپنی پیٹ کے اوپر کھڑے ہوئے فوجی سعودی فوجیوں پہ حملہ کرتے۔ اس قتل عام کو آپ جنگ نہ ڈکلیئر کریں، مہربانی ہوگی، یا پھر ہاتھ جوڑ کے اب ہم سب یمن کے بھائیوں سے کہتے ہیں جنہوں نے اپنی مین شارہ کا نام قائد اعظم محمد علی جناح لڑ رکھا ہے کہ پاکستان کے اندر سیاستدانوں کے کلیجوں میں ٹھنڈ ڈالنے کے لیے، پیارے یمنی بھائیوں تم میدان میں کھڑے ہو جاؤ تاکہ عرب تیار آئیں اور تمہیں مار دے اور ہمارے کلیجوں میں ٹھنڈ پڑ جائے۔ ایک قتل عام کو آپ جنگ ثابت کر رہے ہیں یہاں پر۔ آپ یا تو جنگ لڑے کہ ایسی قوم کے پاس جس کے پاس کل ٹینک 71 ہے، جس کے پاس 17 معراج طیارے ہیں، جس کے پاس ایئر لائن قومی جو ہے اس میں 3 طیارے، اتنی غریب قوم لیکن مڈل ایسٹ میں جو جنگ ہو رہی ہے اس کو کیسے دیکھیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب وہ ہولی وار ہے۔ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کچھ لوگ اس کو آخرت کی ایک جنگ کے طور پہ ڈکلیئر کرتے ہیں۔ یہ جو جنگ ہو رہی ہے سعودی عرب اور یمن میں، اس کے پیچھے سعودی اور عیسائی طاقتیں نہیں ہیں۔ بالکل یہ جو زاہد حامد صاحب نے شروع میں گفتگو کی، میں ان کے نظریے سے بالکل متفق ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں آپ کو 2 پیرائے بتا رہا ہوں، 2 جنگیں ہو رہی ہیں۔ ایک اسٹیٹ وار ہو رہی ہے، یعنی سعودی فوج اور نہ صرف سعودی فوج، 8 عرب ملکوں کے فوجیں مل کر یمن پہ حملہ آور ہے۔ یہ ہے ریاستی فوج کی جنگ، یہ قطعاً کوئی ہولی وار نہیں ہے۔ لیکن جو شام عراق میں ہو رہا ہے وہ کنفرم ہولی وار ہے۔ میں بھی مسلمان ہوں، مجھے بھی مقامات مقدسہ کا اتنا ہی احترام ہے، لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ جب میں نماز میں درود پڑھتا ہوں تو درود رسول اور آل رسول پہ پڑھتا ہوں، یعنی کہ حرمت اور حفاظت دونوں کی یکجا ہے۔ یہ ہے امام حسین کا روزہ، سردار جنت، اس کے اوپر پاکستان میں کسی کی مسلمانیت نہیں جاگی جب اس کے اوپر 16 امریکی اور یہ مزار تباہ کر دیا گیا۔ یہ ہے حضرت حجر بن عدی کا روزہ، جس کے اندر سے 1400 سال بعد لاش کو سلامت نکلی لیکن اس کے باوجود اس کی بے حرمتی کی۔ یہ ہے بی بی زینب سلام اللہ کا روزہ۔ یہ آل رسول،
इस पर हमला हुआ, आज तक किसी की मुसलमानी नहीं जागी, ना किसी को यहां पर फौज भेजने की नौबत में गुफ्तगू आई। क्या अगर मेरे में गैरत नहीं थी तो क्या इराक, ईरान, शाम, लबनान, फलस्तीन, इनमें तो गैरत थी ना। जिस तरह आप भागे जा रहे हैं, अभी कुछ नहीं है सऊदी अरब में, और अगर और मगर पे आपने यहां पूरी एक जंग खोल के रख दी है, कोई मुसलमान इस पे नहीं गया, किसी मुसलमान की इस पे आवाज नहीं उठी, क्या कहेंगे इसको? क्या आले रसूल और रसूल का एहतराम दोनों पे वाजिब नहीं है हम लोगों के ऊपर? लेकिन हम इसमें खामोश तमाशाई बने रहे। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि शाम की पिछली जंग में आज से 1.5 साल कबल जब नवाज शरीफ साहब आए थे तो आपको याद होगा यही टॉपिक उठा हुआ था फौज भेजने का, और फिर हमने फौज नहीं भेजी। लेकिन 75,000 भर्तियां की गई इस कबायली बेल्ट से जो फिरका वाराना भर्तियां थी, और उनको ले जाके वहां शाम और इराक के ऊपर मज़ारों के ऊपर लड़वा दिया गया। तो क्या आले रसूल के मज़ारात पे ये हमला नहीं है? क्या ये हुर्मत में हमला नहीं है? क्या ये मुकद्दस मुकामात नहीं है? क्या इन पे दरूद भेजे बगैर आपकी नमाज कबूल हो सकती है? तो ये तफरीक करना बंद करें। ये खालिस्तान स्टेट की जंग है जो यमन और सऊदी वॉर है। आप सोल्यूशन पे जरा, आप सोल्यूशन पे, और वो इलेक्शन के लिए एहतजाज कर रहे हैं। असल गेम तो अमेरिकन और इसराइलियों का है। तो उनका मकसद है कि पूरी मिडल ईस्ट को बैल्कनाइज करना है। 4th और 5th जनरेशन वॉर है कि इसको खंडर में तब्दील कर देना है, ताकि मुसलमानों की लाशों पे इसराइली टैंक आसानी से रोल करते हुए जाएं और ग्रेटर इसराइल की बुनियाद बने। ग्रेटर इसराइल इज द एक्चुअल इशू। आप अगर नक्शा उठा के देखें इसराइल का, जो उन्होंने प्रपोज किया, जो उन्होंने कहा है कि अब हमने बनाना है, जिसको हम तो उसके अंदर मदीने भी आता है, मदीने के पास खैबर की रियासत भी है, उसके अंदर पूरा इराक है बगदाद के बाहर तक, उसमें पूरा शाम है, पूरा उर्दून है, तुर्की का जुनूब है। ये सारे इलाके तो शामिल हैं उस ग्रेटर इसराइल में। और खुद मुझे बताइए कि अगर इन्होंने ग्रेटर इसराइल बनाना है तो ये मुसलमान मुल्क जो आसपास हैं इनका ये क्या करेंगे अगर इनको तबाह नहीं करेंगे? 30 लाख का ईसाई है, यहूदी 30 लाख है वहां पे, वो 1 अरब मुसलमानों पे तो चढ़ाई नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो इसका क्या तरीका होगा सिवाय इसके कि कौमियत, लिसानियत और फिरकावारियत में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बात आपको वाज़ह कर दूं कि ये दुनिया में जो इस चीज़ को एक सेक्टेरियन इशू बनाने की कोशिश की जा रही है अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ के दरमियान, उस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि कोई शिया सुन्नी लड़ाई नहीं है। ये इसको बनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात जो मैं आपको अर्ज कर दूं, ये जो बात की जाती है कि सऊदी अरब के ऊपर जारहियत होगी तो हम सऊदी अरब का दिफा करेंगे, आप मुझे एक सिंपल फिलॉसफी बताएं कि एक मुसलमान क्या खाना काबा पे या रोज़ा रसूल के ऊपर हमला करने का सोच सकता है? आप तो इस चीज को निकाल दें कि हरमैन के तहफ़्फ़ुज़ की बात है। खुदारा आप वर्स्ट कम वर्स्ट अगर आप एक्सपेक्ट करें कि यमनी कबाइल, अगेन सेइंग वर्स्ट कम वर्स्ट अगर आप ये कहें कि यमन के लोग सऊदी अरब के अंदर दाखिल हो गए, तो आपका क्या ख्याल है? मुसलमान तो आप उन्हें भी कहते हैं, क्या वो खाना काबा के ऊपर कब्जा कर लेंगे या खाना काबा को वो मिसमार कर देंगे नाउजुबिल्ला, या वो रोजा रसूल को मिसमार कर देंगे नाउजुबिल्ला? देखें, अंडरस्टैंड करने की जरूरत इस चीज की है कि यमन का मसला उनका एक इंटरनल क्राइसिस था। उनके इंटरनल क्राइसिस के अंदर सऊदी अरब ने, जो इस वक्त आप एक कानूनी जुबान इस्तेमाल कर सकते हैं या जो आपके सामने रियलिटी है, वो ये है कि सऊदी अरब ने जारहियत की है यमन के ऊपर। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि फलाने मुल्क के अंदर अमन अमान का मसला था तो हमने हमला कर दिया। मेरा भाई, पाकिस्तान में 70,000 लाशें गिर गई हैं तालिबान के खिलाफ ये जंग लड़ते हुए, तो क्या ये राइट देता है अमेरिका को कि अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दे? नहीं, ये राइट देता। अगर आप ये बात करते हैं कि आपकी सरहदों को खतरा है और वो मकसदा मुस्तकिल है, तो पाकिस्तान की सरहदों को भी खतरा है, हिंदुस्तान के साथ खतरा है मुसलसल। क्या आप खतरे की बुनियाद के ऊपर एक जंग शुरू कर देते हैं? ये बच्चेगाना बातें हैं। यमन के साथ सऊदी अरब को कोई साहब, आपने अभी बात की थी कि कोई भी मुसलमान खाना काबा पर हमला नहीं कर सकता। तो मुसलमानों की तारीख में बारहा ये हुआ है कि खाना काबा पर हमला भी हुआ, कब्जा भी हुआ। तो जो आपने कहा कि अगर ये इक़्तिदार की जंग है, तो बहुत से लोगों ने माजी में इसकी कोशिश भी की इक़्तिदार पर कब्जा करने की। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये फिक्र ही, ज्यादा माजी में तो नहीं जाता, मैं बहुत ज्यादा माजी में तो नहीं जाता नहीं, लेकिन आपने सऊदी अरब जिस आले सऊद के नाम के ऊपर लिखा गया है, सल्तनत उस्मानिया से लड़ाई इसी हरम के लिए इन लोगों ने की थी। इसका मकसद यह है कि जब सल्तनत उस्मानिया के अंदर यह हरम शरीफ शामिल था, इन लोगों ने वहां पर खूनरेजी की, 3 मरतबा बगावत की, तो फिर ये लोग तो मुजरम ठहरे। फिर हम इनका डिफेंड कैसे कर सकते हैं? हम इनको डिफेंस कैसे दे सकते हैं? जो आप फरमा रहे हैं, गुज़रे गुनाह बदतर अज गुनाह है। नहीं, जो हिस्ट्री आपके सामने है, मैं नहीं बता रहा कि हिस्ट्री बता रही है। भाई, मेरा भाई यमनी जो बादशाह थे
साले साहब वो अपना अबूरी टेन्योर भी पूरा कर चुके हैं, पूरी दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया के सामने रिजाइन कर चुके हैं, फिर आप किस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? नहीं। मकसद है जो आदमी पूरी दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया के सामने अपना अबूरी टाइम भी पूरा करके रिजाइन कर जाए, फिर आप अगर उनको जबरदस्ती वहां पे रखने पे आप मकसद है। और दूसरा मसला, मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे सवाल ये है कि पाकिस्तान को दुनिया की वाहिद एटमी इस्लामी ताकत होते हुए क्या वहां पर फौजें भेजनी चाहिए या उस मामले को मजबूर करना चाहिए सऊदी अरब को भी और यमन को भी? आप उन्हें जो मर्जी कह लें, मैं तो उन्हें बागी नहीं कहता, मैं तो उन्हें कहता हूं कि वो अपनी पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए अपने मुल्क के अंदर जदोजहद कर रहे हैं, आप उन्हें भले बागी कहते हैं। हामिद लेकिन साहब, जो भी कहें, नहीं, हामिद साहब, मुझे आप अफवाज पाकिस्तान का काम या हुकूमत पाकिस्तान का काम ये है कि उन दोनों फरीकैन को मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं, लेके आए। हामिद मेरा साहब, भाई, हामिद जितनी साहब, ये मर्जी बात का कत्ल मसला खारिज है। कर लें, जितनी मर्जी। अब यहाँ पाकिस्तान में तालिबान 5% भी नहीं है। पाकिस्तान में पाकिस्तान का अमनो अमान तबाह बर्बाद कर दिया, 70,000 पाकिस्तानियों को शहीद कर दिया गया, अफवाज पाकिस्तान को शहीद कर दिया गया। क्या ये तालिबान का एक्ट दुनिया की किसी पावर को जस्टिफाई करता है कि वो पाकिस्तान के अंदर आके कब्जा कर ले? क्या पाकिस्तान के हामिद इंटरनल साहब, मामला पहली बात तो करना शुरू कर दे? हामिद साहब, पहली बात तो ये है, अगर तालिबान, मेरी आपसे मैं ये कहता हूं, अगर तालिबान यहां पे आ जाते हैं, हुकूमत की रिपोर्टें के ताल, और दूसरी अहम तरीन बात मेरा भाई अंडरस्टैंड करें, क्या हमारा घर इतना सेफ है? क्या पाकिस्तान के अंदर तमाम प्रॉब्लम्स हल हो गए हैं? पाकिस्तान में दहशतगर्दी खत्म हो गई, पाकिस्तान में लॉलेसनेस खत्म हो गई, पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो गया, लिटरेसी बेहतर हो गई, हम मोस्ट डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड बन गए? अगर ये हो गया तो बिल्कुल। हामिद साहब, आपने जो दो बातें, आप ये बता दें, वहां पे 20% बागी बगावत करें तो पाकिस्तान अपनी फौज वहां पे भेजने के लिए तैयार है। बेशक डिफेंस के लिए आप जो मर्जी से नाम दें। मुझे आप ये बताएं कि सीरिया के अंदर अभी इलेक्शंस हुए, 70% वोट बशारुल असद ने लिए, वहां पे जो 20% लोग हैं उन्हें आप बागी क्यों कहते हैं? उन्हें आप फ्रीडम फाइटर क्यों कहते हैं? उसकी क्या लॉजिक है आपके पास कि बशारुल असद के खिलाफ जंग जायज है? बशारुल असद अगर 70% लोगों के वोट लेके आए तो उनके मुखालिफिन को सऊदी अरब असला भी प्रोवाइड करे, इसराइल असला भी प्रोवाइड करे, उनको एयर स्ट्राइक्स भी प्रोवाइड की जाएं। क्या ये खुलम खुला तजाद नहीं है कि वहां पे 20% अगर बशारुल असद के खिलाफ हो जाए तो फ्रीडम फाइटर, यहाँ पे 20% अगर हुकूमत के खिलाफ हो जाए तो नहीं जनाब, वो बागी हो गया। सर मेरी एक शफकत है, चलें आप मुझे शफकत फरमा दें, मैं गलती जिसारत करता हूँ जनाब हुक्म, फॉर माय नॉलेज, कि फलस्तीन के इशू के ऊपर, लेबनान के इशू के ऊपर जिस बात का वहां पे इसराइल निहत्ते फलस्तीनियों और लेबनानियों को सरेआम वहशत और बर्बरियत का निशाना बना रहा था, तो अरब लीग, ओआईसी, सऊदी अरब और हुकूमत पाकिस्तान, इन्होंने उस वक्त मुसलमानों के लिए फौज उतारने की बात क्यों नहीं की? आप मुझे इतनी सी बात का जवाब दे दें यार, ये तो कोई बात नहीं। देखिए फलस्तीन के अंदर मुसलमान मरे तो ओआईसी चुप, पाकिस्तान चुप, सऊदी अरब चुप, उर्दन में मुसलमान मरे, पाकिस्तान सऊदी अरब चुप। हामिद साहब, दो चीजें, आज से कुछ साल पहले की बात करें तो सऊदी अरब का असर रसूख बहुत ज्यादा था पूरे मशरिक़ वस्ता पे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो असर रसूख कम हुआ है, ईरान का असर रसूख बढ़ता जा रहा है। ये परेशानी लाहक है सऊदी अरेबिया को, जिसकी वजह से भी वो ये एडवेंचर कर रहा है। इसमें कोई शुबा नहीं है। अरब दुनिया के कई कैपिटल्स हैं कि जहां पर ईरान का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो गया, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। बगदाद पहले एक सुन्नी सिटी था, अब एक शिया सिटी बन चुका है, कंप्लीटली अंडर ईरानियन कंट्रोल। Damascus is completely under Iranian control, Beirut is under Iranian control, और अब सना is under Iranian control। तो सऊदियों का पैनिक समझ में आता है, we can understand this। मगर जैसे हमने बात कही कि ये सारे लीडर्स वो हैं कि जो अपनी कौमी मफाद तो बहुत बड़ी बात है, ये तो अपने जाती मफाद से ऊपर सोचते नहीं है। नवाज शरीफ जो काम करता है, अगर सऊदी अरब की मोहब्बत, वो पाकिस्तान या सऊदी अरब के लार्जर नेशनल इंटरेस्ट को नहीं, अपनी हुदैबिया स्टील मिल्स को देख रहे होंगे जो उन्होंने रियाद में कायम की, उसका इंटरेस्ट बचाने के लिए ये सारा सऊदी अरब के साथ मोहब्बत दिखा रहे हैं। इनके इंटरेस्ट इतने पेटी हैं। तो फैक्ट ऑफ द मैटर जो हम बता रहे हैं आपको कि इस वक्त कैफियत ये है कि मुसलमान उम्मत अपने एक खतरनाक तरीन दौर से गुजर रही है। आपको कोई मुसलमान लीडर मुस्लिम उम्मत में ऐसा नहीं नजर आता जो उम्मत के मफाद को सोचे। टर्की अगर मिस्र के मामले के ऊपर सऊदी अरब का मुखालिफ था जी, तो यमन के मामले पे हिमायत कर रहा है। अगर पहले उसने फ्री सीरियन आर्मी और जबहत नुसरा बनाने में सऊदी अरब की मदद की, तो अब दाइश के मामले में सऊदी अरब की मुखालफत कर रहा है। देयर इज अ कॉम्प्लेक्स सिनेरियो एवरीवेयर। और जैसे हमने अर्ज किया कि आपको इस वक्त एक ऐसी लीडरशिप की जरूरत है कि जो वो किरदार अदा करे जैसे 80s में पाकिस्तान ने अदा किया था। देखिए ईरान इराक जंग उस वक्त भी हो रही थी जी, हमारे ताल्लुकात सारे अरबों के साथ थे और ईरान के साथ भी थे, तो पाकिस्तान ने किधर फौजें भेजी?
کیا ہم نے ایران فوجیں بھیجی عربوں کے خلاف لڑنے کے لیے؟ ہم نے عراق فوجیں بھیجی ایران کے خلاف لڑنے کے لیے؟ ہمارا کیا رول تھا؟ اور پھر آپ کو یاد ہوگا 2004-05 کے بعد 2006 میں بھی یہ بات آئی تھی کہ پاکستانی فوجوں کو عراق بھیجنے کی بات آئی. اس وقت تقریباً مشرف تیار بھی ہو گیا تھا کہ ہاں پاکستانی فوجوں کو عراق بھیجیں گے سعودیز کے کہنے کے اوپر. جی لیکن واٹ ہیپن؟ نہیں بھیجا گیا. لیکن نہیں بھیجا گیا. جی تو بات یہ ہے کہ دیکھیے امریکن اور سعودی پریشر کے باوجود جب پاکستان عراق فوجیں نہیں بھیج سکتا، روکا ہے ہم نے اپنے آپ کو، سٹینڈ لیا ہم نے کہ ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے یہ بات. مسلمان امت کی آپس کی سول وار میں ہم شامل نہیں ہوں گے. ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ ہمارے بھائی ہیں کیونکہ وہ مسلمان ہیں، اور اس لیے ہمیں وہاں افواج بھیجنی چاہیے اور ہمیں اس جنگ میں حصہ لینا چاہیے. ایسا بتایا جا رہا ہے کہ یمن کے جو عرب ہیں وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں اور وہ بھی مسلمان ہیں. ایک مسلمان کی مدد کرنے کے لیے ہمیں دوسرے مسلمان کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں میڈیٹ کرنا چاہیے. ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یمن والے جو ہیں وہ سعودی عربیہ کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، جبکہ یمن سے جتنے لوگ واپس آ رہے ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس کے برعکس ہے، اصل بات سعودی عربیہ ہے جو یمن کے اوپر حملہ کر رہا ہے. ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سعودی عربیہ کے اندر جو ہولی شرائنز ہیں جیسے مکہ ہے، مدینہ ہے، وہ انڈر تھریٹ ہیں، لیکن اصل میں ہم نے دیکھا کہ یمن کے اندر جو زیارات ہیں اور سیریا کے اندر جو زیارات ہیں وہ انڈر تھریٹ ہیں اور ان کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. کسی نے مکے کے اوپر یا خدا نخواستہ مدینے کے اوپر کوئی حملہ نہیں کیا، نہ سوچا اس حملہ کرنے کو. پاکستان کے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ نیشنل انٹرسٹ ہے کہ ہم سعودی عربیہ کو سپورٹ کریں، لیکن پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ ایکچولی لیگ آف نیشنز میں اس وقت بڑھ کر آتا ہے جب پاکستان ایک ثالثی کا کردار ادا کرے اور پاکستان کسی ایسے بڑے ڈسپیوٹ کو بڑے میجر طریقے سے پھیلنے کی بجائے اس کو سکیڑ دے اور اس کو وہاں ختم کرنے میں اس کو مدد کرے. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ سعودی عربیہ پاکستان کا بہت دوست ہے، پاکستانیوں سے بڑی محبت کرتا ہے. جو نہیں بتایا جاتا کہ سعودی ایک فیملی ہے اور پاکستان میں ایک فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں. جب یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی یا اور حکومتیں رہیں جو ان کو نہیں پسند تھیں تو انہوں نے پاکستان کی عوام کی یا حکومت پاکستان کی کوئی مدد نہیں کی، انہوں نے صرف اس کی مدد کی جو ان کے انٹرسٹ جو ہیں ان کو آگے فروغ دیتا ہے. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کی بڑی انٹرنیشنل پریسٹیج ہے اس میں انوالو کہ ہم اس کولیشن میں جو ہے شامل ہوں جو سعودی عربیہ کو ڈیفینڈ کریں. تو ابھی ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے بالکل خلاف ہے کہ ایک پیسفل ملک کے اوپر دوسرا ملک جو ہے وہ حملہ آور ہو جاتا ہے اور اپنے ساتھ دیگر ممالک کو ملا لیتا ہے. ایکچولی یہ وار کرائم ہے اور اس کو ہمیں نہیں کمٹ کرنا چاہیے. ہمیں یعنی حیرت کی بات ہے کہ ایک طرف حکومت ہماری کہتی ہے کہ جناب ہم دہشت گردی سے پاک کرنا ہے اور سعودی عربیہ کو ہم نے تحفظ دینا ہے اور اس کو محفوظ کرنا ہے دہشت گردوں سے، لیکن پاکستان کے اندر جو دہشت گرد موجود ہیں، پاکستان کے اندر جو دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں جو علل اعلان اپنی رٹ کا اعلان کر دیتی ہیں، جو علل اعلان کر دیتے ہیں ہم اسلام آباد میں بھی انقلاب لے کے آ رہے ہیں، جن کے اوپر نان بیلیبل اریسٹ وارنٹس ایشو ہوتے ہیں، ان کو بھی گرفتار کرنے کے لیے ایک دفعہ بھی پولیس نہیں جاتی. یہاں پہ تمام وہ بینڈ آؤٹ فٹس جن کو بین کیا گیا ہے وہ کھلے عام اپنی تقریبات کر رہے ہیں، اپنی ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں، اپنی ٹریننگ سینٹرز ان کے کھولے ہوئے ہیں. ان کے اوپر حکومت پاکستان کچھ نہیں کر رہی. سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں کہیں دھوکہ تو نہیں دیا جا رہا اسلام کے نام پہ. اگر مسلمان کے ہاتھ سے مسلمان کا قتل ہوتا ہے تو یقیناً اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.